परम सन्मानयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साखी श्री गुरु गोबिंद साहब जी। राजा रतन राय का गुरु साहब जी नूं प्रशादी हाथी भेंट करना। राजा भीख चंद की गुरु साहब जी प्रति ईरखा। जिस समय गुरु तेग बहादुर साहब जी राजा राम राय सिंह दे नाल असाम की मुहिम ते गए ਹਨ, उस समय असाम के एक राजे ने गुरु साहब जी की शरण लैके बेनती की कि मेरे घर पुत्र नहीं है, किरपा करके मैनू पुत्र की दात बख्शो जिस नाल मेरी बंस तुरी रहे। गुरु साहब जी ने राजे उत्ते प्रसन्न होके अपने हत्थ की मुंदरी का निशान राजे के मत्थे ते लाया। यह बचन किया कि जिहड़ा तुहाडे घर पुत्र होवेगा उसके सिर उत्ते इस मुंदरी का निशान होवेगा, उसनूं तुसां सतगुरु नानक देव जी की बख्शिश समझना है। समा पा के राजे के घर पुत्र होया। राजे ने बड़ियां खुशियां मनाईयां ते बालक का नाम रतन राय रखिया। जदों बालक कुछ वड्डा होया तां एक दिन शीशा वेखण समय उसने अपने सिर उत्ते मोहर का निशान वेख के अपनी माता नूं पुछया कि यह निशान उसके सिर विच किस तरह पिया है। राणी ने इस निशान का सारा विरतांत रतन राय नूं दस्सिया ते समझाया कि यह निशान गुरु साहब जी की मोहर छाप दा है, जिहड़ा उसके पिता दे मत्थे ते लाया सी ते तूं उन्हां सतगुरां दे वर नाल ही साडे घर होया है। अपनी माता पासों यह गल सुन के रतन राय ने पुछया, माता जी वो सतगुरु जी कित्थे हन, मैं उन्हां दे दर्शन करना चाहुंदा हाँ। राणी ने कहा, पुत्र वो तां हुण बैकुंठ विच जा बिराजे हन, हुण उन्हां दे पुत्र पंजाब देश के नगर आनंदपुर साहिब विच निवास करते हैं। यह वृतांत सुन के रतन राय सतगुरु जी के दर्शन करने वास्ते उतावला हो गया। उसने सतगुरु जी नूं भेटा करने वास्ते अपने देश दीयां अजायब चीज़ां इकट्ठियां करन दा अपने अहलकारां नूं हुक्म दे दिता। जैसा कि एक बड़ा सुंदर हाथी जिसका कद छोटा सी, मत्थे विच रोटी जितना चिट्टा निशान ते इस चिट्टे निशान की लकीर सुंड की नक तो लैके पिठ उपर हुंदी होई पूछ की नोक तक पुजी हुई सी। यह हाथी इन्ना सिखाया होया सी, जो इशारा करो सोई काम करता सी। जद राजा सिंघासन ते बैठता सी तां उसके सिर ते चौर करता रहिंदा, कमान चों चलाए हुए तीर लै आउंदा, एक 5 कला शस्त्र तैयार करवाया जो तमाचा बन जाता सी, फिर तिक्की कटार बन जाता सी, होर कला दबाया बरछी बन जाता सी। फिर सतगुरु जी दे बैठण वास्ते तीजी एक चौंकी बनवाई, फिर चौथा एक जाम कटोरा बहुत मुੱਲ तो खरीदिया जिस विचों पृथ्वी ते आकाश के नक्शे रंगा रंग दे दिसते सन। 5 बहुमुल्ले घोड़े, सोने के साजो समान सहित ते अनेक प्रकार के बस्तर ते हीरे जवाहर जड़त कंगण ते सुच्चे मोतियां की माला गुरु जी की भेंट करने वास्ते रतन राय ने तैयार करवाई। अपने कुछ साधारण सहायक फौजियां ते सेवकां नूं नाल लैके आनंदपुर साहिब वल नूं तुर पिया। जद गुरु साहिब जी नूं खबर हुई कि असाम तो राजा उन्हां दे दर्शन करन आ रहा है तां सतगुरु जी ने उसनूं डेरा करा के उसके हाथी घोड़े ते सेवकां सहित लोड़ अनुसार उसनूं डेरे रस्त पहुँचा दित्ती। अगले दिन जद दीवान सजा होया सी तां राजा अपने हाथी घोड़े सब वस्तां सतगुरु जी नूं भेंट करन वास्ते बड़े प्रेम ते शरधा नाल नंगे पैरी लैके हाज़र होया। उपरंत राजे दे मंत्री ने सतगुरु जी नूं हर एक चीज़ जो भेटा वास्ते लियांदी सी दे गुण वर्णन करके दसे। गुरु साहब जी राजे उत्ते बहुत प्रसन्न होए ते सुख शांति राज भाग ते होर अनेक खुशियां दी उसनूं बख्शिश कीती। राजा रतन राय ने गुरु साहब जी तो पौहल लैके आप जी की सिੱਖੀ धारण कर लई ते गुरु साहब जी ने उसनूं शरधावान प्रेमी सिख जान के उसका जन्म मरण का दुख कट दिता। फिर राजा रतन राय अपनी एक एक भेटा के गुण वर्णन करने वास्ते गुरु साहब जी नूं विखाउण वास्ते हाज़र होया। सब तो पहले चौंकी मंगवाई, उसनूं गुरु साहब जी के पास रख के उसकी कला दबाई तां उस विच 4 पुतलियां निकलियां। फिर 5 कला शस्त्र लियांदा, जद उसनूं कस्सिया तां उस विचों तमाचा निकलिया। उसनूं जद तोड़ा लाया तां बड़ी जोरदार आवाज़ निकली, फिर जद उसनूं दबाया तां वो किरपान हो गई। इस तरह राजा रतन राय ने अपनी एक एक भेटा गुरु साहब जी नूं विखाई। गुरु साहब जी राजे की भेटा तो बहुत प्रसन्न होए। फिर राजे ने अपने हाथी नूं मंगवाया जिसका रंग काला, कद छोटा, मत्थे उत्ते चिट्टा रोटी जितना निशान सी।
ਹਾਥੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਚੌਰ ਨੂੰ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਂਗੂ ਚੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੁੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਣ ਚਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰੱਖੇ। ਐਸੇ ਕਰਤੱਵ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲ ਫੜਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਜੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬੱਧਾ ਹੀ ਰਾਤਬ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਡੂ, ਪੇੜੇ ਆਦਿ ਜੋ ਵੇਖੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਘੋੜੇ ਆਦਿ ਭੇਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਦਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮਾਮਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦਮਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮਾਮਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਨਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮਸੰਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਧੌਂਸਾ ਵੱਜਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਧੌਂਸਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਕੌਣ ਵੱਜਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਧੌਂਸਾ ਨਾ ਵਜਾਉਣ। ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਛਿੜ ਪਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਾ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੋ, ਹੱਸੋ ਤੇ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰੋ।
ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਗਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਧੌਂਸਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦਮਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜਾਓ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਕੇ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੋਤਰੇ ਹਨ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ? ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਦਿਲ ਆਵੇਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੌਂਸੇ ਤੇ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਧੌਂਸਾ ਸੁਣਾਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੀਏ ਤੇ ਧੌਂਸਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਐਸੀ ਗੜਗੜ ਪਾਈਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧੌਂਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਵਾਨ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਧੌਂਸੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ, ਜੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਕੇ ਧੌਂਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਨਗਾਰਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ ਜਿਵੇਂ ਭੁਚਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਗੂੰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਗੂੰਜ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਜਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨਗਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਧਨੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਆਦਿਕ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੌਂਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਧੌਂਸਾ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਹਾਥੀ, 5 ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ, ਇੱਕ ਪੰਚਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਇੱਕ ਦੰਦਖੰਡ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਾਮ ਕਟੋਰਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਭੇਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਲਾਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਿਰੋਪਾਓ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿਰੋਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਨੀਯਤ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜੇਵਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਯੋਧੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਅੱਗੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣੇ ਥਾਂ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਫੌਜੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਮੱਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਆਦਮੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਤੰਬੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੰਬੂ ਤਾਣ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦਸਤੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਚਾਨਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਦੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਾਨਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਚਾਨਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉਸ 'ਤੇ ਕੱਦ, ਰੰਗ, ਸੁੰਡ ਦੀ ਨੋਕ ਤੋਂ ਪੂਛ ਤੱਕ ਚਿੱਟੀ ਲਕੀਰ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿਤਨਾ ਚਿੱਟਾ ਚੰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੇਵਕ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਤੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਹਾਥੀ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ। ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰੋਪਾਵ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਅਦਭੁਤ ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਇਹੀ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਹਾਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਹਾਥੀ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਥੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਹਾਥੀ ਵਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਭੇਜਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਹੋ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੋ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੋ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਮੰਗਵਾ ਲਓ। ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਲਾਗੀ ਚਾਗੀ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਛਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੱਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਥੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਛਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਥੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੱਦਿਆ। ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਾੜਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਮਾਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਥੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੋਟਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕੇ ਬਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਕੋਟਾਵਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੋਟਾਵਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਟਾਵਰ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਸਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਸਾਫ਼ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁੱਖ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਟਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਥੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮਿਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਡਰ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਟਾਵਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਕੌਣ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਆ ਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਲਛਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕੋਟਾਵਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਤੰਬੂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ। ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।